الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح تیسرا پارہ، اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رتبہ عطا کیا۔ اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب ہے کہ خرچ کرو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، اس دن سے پہلے جس دن یہ کوئی تجارت، کوئی سفارش، کوئی کام نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا جس کو عام طور پر آیت الکرسی کہا جاتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، اور اسے کوئی اونگ بھی نہیں آتی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اور اس کے ہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے اذن کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی بولنے کا حق نہیں رکھتا۔ ہر چیز جو زمین و آسمانوں پر ہے اس کی ہے، اسی کی بادشاہی نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہی زبردست بھی ہے اور عظیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو دین ہے یہ دل سے قبولیت کا نام ہے۔ زبردستی کسی کو اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ ٹھونسا نہیں جا سکتا، اس لیے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک طاغوت کا تعلق ہے تو فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کی بغاوت کا، طاغوت کی نفی کی تعلیم دی گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا سہارا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی بات کی۔ اور جس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیا، جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اسی کا ہو گیا، اور جس کا اللہ تبارک تعالیٰ ہو جاتا ہے، جو اللہ کا وہ اپنا ولی، اپنا معبود، اپنا حاکم و فرما روا تسلیم کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو طاغوت کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، تو طاغوت تو پھر روشنی سے جہالت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مشرکین نے جو مکالمہ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو مخالفین نے کہا کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اتنا زبردست ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو لے جاتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو اس کے الٹ کر کے دکھا دے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی گئی کہ ایک آدمی جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے اوپر موت طاری ہو گئی، اور جب ظاہر اٹھا، وہ کھڑا ہوا، اسے پوچھا گیا کہ تم کتنے دن یا کتنا وقت سوئے رہے، تو اس نے کہا کہ بس چند دن، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم پر 100 برس اس حالت میں گزر چکے ہیں۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کی سواری بھی بالکل ختم ہو چکی تھی، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا،
اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اس کو زندہ کر کے دکھا دی کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ یا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا عرض کیا کہ یا اللہ مجھے یقین ہے لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکم کیا کہ آپ پرندے لے کر ان کو ذبح کر کے مختلف مقامات پر چھوڑ دیں اور پھر ان کو بلائیں، بلانے پر آپ دیکھیں گے کہ وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھا دیا کہ وہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ جو مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ یعنی ایک دانہ جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، 1 روپیہ خرچ کیا جائے تو اسی طرح جیسے دانہ بڑھتا ہے اسی طرح اس کے اندر 7 بالیں ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اتنا اضافہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مال میں کر دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہوئے انسانوں پر خرچ کیا جائے، صدقہ انسانوں پر خرچ کیا جائے، اور اگر اس صدقے کے اندر کسی کے اوپر جتایا جائے، کسی کو یاد دلایا جائے، کسی کے اوپر احسان جتایا جائے، تو یہ اس عمل کی مذمت کی گئی کہ یہ عمل اس طرح ہے کہ وہ شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے پہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا ہی مقصود ہو۔ جو آدمی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا کوئی اجر نہیں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی دے سکتے ہو، اچھا ہے، لیکن چھپا کر دو تو بہت اچھا ہے۔ یعنی صدقہ دینے کا طریقہ سکھایا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ سکھایا کہ اعلانیہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور خفیہ طریقے سے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں انسان مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ اس میں نفع کس کا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، یعنی نفع تو ہمارا ہی ہے نا، اسی لیے ہم جو خرچ کرتے ہیں تو حقیقت میں کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے بلکہ اس میں فائدہ اپنا ہی ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم کیا گیا ہے، اور اس کے مقابل جو خراب ذہن ہے، جو غلط آئیڈیالوجی ہے، جو رانگ آئیڈیالوجی ہے، وہ سود کی ہے۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ جو سود ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور سود کھانے والے کے لیے فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے جسے شیطان نے چھو کر کے باولا کر دیا ہے، ایک خبط میں مبتلا ہے، اور اسی کو یہ جو سود ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ جو سود ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یا جس طرح دوسری چیزوں جو حرام چیزیں ہیں وہی حرام کا استعمال کر کے فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ یہ سود اگر یہ آیات سننے کے بعد بھی جو آدمی اس پہ عمل نہیں کرتا، اس سے باز نہیں آتا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ پھر اس کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات بالکل سامنے ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہو، سود کھاتا ہو، اسے پہلے اصلاح کی کوشش کی جائے ورنہ اسے جیل میں ڈالا جائے۔ اگر ملک دارالسلام ہو، اسلامی ریاست قائم ہو، تو اسلامی ریاست میں ایسے آدمی کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور باز نہ آئے تو سود خور کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی عزت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاۃ
व आतुज़्ज़का लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन लोगों के लिए जो रिबा है उसका मामला ये है, और जो अल्लाह की हाँ ईमान और अमल साल रखते हैं वो सूद नहीं खाते, बल्कि वो तो ज़कात देने वाले हैं, वो तो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इनके लिए बड़ा ही अजर है और इनके लिए कोई खौफ और डर की बात नहीं है। दुनियावी मामलात के लिए हिदायत की गई है कि जहाँ भी आपके लेन देन के मामलात हैं तो उनके लिए तहरीर का हुक्म किया गया कि वो तहरीर क्या करें, और उसमें गवाह भी होने चाहिए। अगर मर्द गवाह हैं तो 2 गवाह होने चाहिए, अगर मर्द नहीं है तो 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही का असूल कुरान मजीद ने बताया इन आयात के अंदर। और गवाह के लिए फरमाया गया कि गवाह को जब भी गवाही के लिए बुलाया जाए या गवाही की कोई पोजीशन आए तो उसको कभी भी गवाही छुपानी नहीं चाहिए। वला तक्तुमुश शहादा, यानी गवाह की ये जिम्मेदारी है कि उसके सामने जो तहरीर हुआ है, जो मुआहदा हुआ है, जो लिखत हुई है, किसी मौके पर भी ज़रूरत है तो उसको गवाही छुपानी नहीं चाहिए। इसके बाद उन आयात का आगाज़ होता है जिन आयात के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैगाम भेजकर अपने मलाइक को भेजकर ये इतला दी थी कि हमने तुम्हें 2 नूर अता किए हैं, नूरैन अता किए हैं। एक सूरह फातिहा है और ये सूरह बकरा का आखिरी रुकू है। इस सूरह बकरा के आखिरी रुकू में इस बात का इजहार है कि अल्लाह जितनी चीज़ें भी हैं आसमान व ज़मीनों के अंदर जो भी हैं वो सब के सब अल्लाह तबारक तआला की हैं, और अल्लाह बहरहाल इनका हिसाब तुमसे लेगा। फिर उसे इख्तियार है कि जिसे चाहे माफ़ कर दे, जिसे चाहे सज़ा दे, और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जो भी तुम चीज़ें करते हो, ज़ाहिर करते हो या छुपा के करते हो, सब का अल्लाह तबारक तआला को इल्म है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर ईमान लाया है या उसके रब की तरफ उस पर नाजिल हुई है। जो लोग इस रसूल को मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया। ये सब अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों की को मानते हैं, और उनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं समझते, नहीं करते। हमने हुक्म सुना और इताअत कबूल की। यानी उनका रवैया, अहले ईमान का रवैया बताया गया है कि उनकी कैफियत ये होती है कि वो कहते हैं कि हमने हुक्म सुना और उसके बाद क्यों चरा नहीं है, क्यों कैसे नहीं है, वाट वाई नहीं है। इताअत का जज्बा है, और उनकी ज़ुबान पर ये दुआएं हैं कि मालिक हम तुझसे खता बख्शी के तालब हैं। जो खताएं हुई हैं, जो कमज़ोरियाँ हुई हैं, जो कमी हुई हैं, उससे मग़फ़िरत की और माफ़ी की दुआ है। और अल्लाह तबारक तआला ने ये यहाँ बात बताई कि किसी भी नफ्स पर हम उससे उसकी कुदरत से ज़्यादा उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं डालते, बोझ नहीं डालते। अब ये अल्लाह तबारक तआला को मालूम है। हर शख्स जो कमाई की है उसका फल उसी के लिए है, और जो बदी समेटेगा ये वबाल उसी पर है। और फिर अहले ईमान की ये दुआ सिखाई गई है कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इसके अंदर बदन मोमिन की इज्ज़ व इंसारी की इंतहा है, और अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करते हुए अल्लाह तबारक तआला से आफ़ियत की, मग़फ़िरत की और रहमत की दुआ करता है, और फिर नुसरत और फ़तह और कुफ़ार पर गलबे के लिए भी अल्लाह तबारक तआला से तालिब है, अल्लाह तबारक तआला से दुआ कर रहा है। उसके बाद फिर सूरह आल इमरान का आगाज़ हो जाता है। सूरह आल इमरान कुरान मजीद की उन सूरतों में है जिनका शुमार बदनी सूरतों के अंदर है। इसका आगाज़ रूफ़ मुक़त्ता से होता है, और फिर इस बात का ऐलान होता है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम,
अल्लाह तबारक व ताला के उलूहियत का कि उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, वो हमेशा कायम और हमेशा दायम और हमेशा जिंदा रहने वाला है। उसी रब ने जो भी भेजा है, जो भी आयात हैं उसी की है, चाहे वो माजी की हैं या हाल की हैं, ये सब अल्लाह तबारक ताला की आयात हैं। और इन आयात के लिए फरमाया गया कि इनके अंदर इंसानों के लिए हिदायत है और ये फुरकान है, हक व बातिल के अंदर, झूठ और सही के अंदर, ये सही और गलत के अंदर फर्क करने वाली आयात हैं। जो इनका इनकार करेगा उनके लिए शदीद अजाब है। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ये इंसान जो कभी मेरी आयत को झुटलाता है, इसकी हैसियत क्या है कि हम ही हैं अल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। वो वही अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है जिसने इंसान की मुसव्वरी की है अरहाम के अंदर। गोया कि इस बात की तरफ इशारा किया गया कि तुम्हें जितनी भी सलाहियतें, जितना भी हुस्न दिया गया है, इसको देने वाला अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है। और कुरान मजीद के आयत के लिए फरमाया गया कि इसमें मुहकमात भी हैं और मुतशाबिहात भी हैं। तो जो हिदायत चाहने वाले लोग हैं वो अपनी तवज्जो मुहकमात पर ज़्यादा रखते हैं, और जिनके ज़हनों में टेढ़ होता है वो मुतशाबिहात पर अपना वक्त खपा कर और मुख्तलिफ़ आयात को मुख्तलिफ माने पहना कर एक सिलसिला जारी कर देते हैं जिनका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका हकीकी मफ़हूम अल्लाह ताला ही जानता है। उसके बाद फिर जब आयात की कबूलियत की बात हुई कि अहले ईमान इन आयात को कबूल करते हैं, कुछ लोग इन आयात को कबूल करते हैं और कबूलियत के बाद फिर उनका रवैया क्या होता है, वो दुआ करते हैं कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह तबारक व ताला की हिदायत को मिलने की बात उस पर कायम रहना भी ये बंदे मोमिन के अंदर सलाहियत नहीं है, इंसान के अंदर कोई काबिलियत नहीं है। हाँ, ये तब मुकम्मल हो सकता है जब अल्लाह ताला की ताईद, नुसरत, उसकी मेहरबानी शामिल हो। इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि या अल्लाह हिदायत के बाद हमारे दिलों में कोई टेढ़ न फरमाना। उसके बाद फिर इस बात की तरफ इशारा किया गया कि जो लोग अल्लाह तबारक तआला की आयत को इनकार करते हैं, झुटलाते हैं, मुखालफत करते हैं, नाफरमानी करते हैं, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दीजिए कुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बि'सल मिहाद। इन्हें बता दो कि कुफ़ार को मग़लूब भी होना है और इनको घसीट करके, इनको जमा करके जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, जो बहुत बड़ा बुरा ठिकाना है। और उनके लिए इस बात की तरफ भी इशारा किया गया कि बदर के अंदर इनका क्या हुआ। और ये इशारा काफ़ी था कि करीब का ज़माना था कि बदर के अंदर एक तरफ कुफ़ार और मुशरिकीन का घुमंड और तकब्बुर था और दूसरी तरफ मुसलमानों की बेसरो सामान के बावजूद इज्जत व इंसारी थी। और नतीजा ये था कि अल्लाह तबारक तआला की नुसरत से अहले ईमान को फतह हासिल हुई। तो कुरान मजीद ने उस तरफ इशारा करके फरमाया लइबरतल लिउलिल अबसार, जिनके पास आँखें हैं उनके लिए उसमें एक सबक मौजूद है। जो इल्म रखते हैं, जो आँखें रखते हैं, जो समझ रखते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक तआला ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई, ये बात बताई कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हमने लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औरतें, औलाद, सोन चांदी के ढेर, चीदा, घोड़े, मवेशी, ज़रई ज़मीनें वगैरह इनके लिए एक कशिश रखी है, एक चाहत रखी है। और लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि इससे बेहतर तो अल्लाह तबारक तआला के पास एक चीज़ है जो अहले तक़वा के लिए है कि अल्लाह तबारक तआला के पास क्या है,
अल्लाह तबारक ताला के पास बाग हैं, ऐसे बाग जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और पाकीज़ बीवियां हैं। अल्लाह तबारक ताला का, अल्लाह की रज़ा है। और इतने बड़े इनामात ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उन लोगों के हैं लिए हैं जिनका रवैया ये हो कि कहें रब्बना इन्नना आमन्ना फगफिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। जो ये रवैया रखते हो कि मालिक हम ईमान लाए, हमारे खताओं से दरगुजर फरमा, हमें आतश से दोज़ख से बचा ले, और ये लोग सब्र करने वाले हों, अल्लाह के सामने झुकने वाले हों, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हों, इस्तग़फ़ार करने वाले हों, सहर के वक्त उठकर अल्लाह को याद करने वाले हों। इन लोगों के इतने बड़े इनामात। अल्लाह तबारक तआला ने जो इस्लाम पेश किया अंबिया के सामने, वो आखिरी कड़ी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उसके लिए कुरान मजीद ने फरमाया कि ये इस्लाम ऐसा इस्लाम है जिसकी सच्चाई की गवाही खुद अल्लाह ने दी है, अल्लाह के फरिश्तों ने दी है, और अहले इल्म ने भी इसकी शहादत दी है। और अल्लाह तबारक तआला के पास कोई दीन कबूल है तो इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही अल्लाह तबारक तआला का पसंदीदा दीन है, और वही उसके कबूलियत का दर्जा रखता है। इसलिए इंसानों को उसको कबूल करना चाहिए। और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की मिशन यही, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुख्तलिफ हवालों से यही उनके सामने इस्लाम की दावत पेश फरमा रहे थे। लेकिन अगर न माने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात फरमा दी गई कि जो न माने वालों का क्या इलाज है। उसके लिए फरमाया फ़इन्नमा अलैकल बलाग, जो अंबिया होते हैं, जो दीन की दाई होते हैं, जो दीन के अलमबरदार होते हैं, जो मुबल्लिगीन होते हैं, उनके लिए फरमाया कि बस आपका काम तो इतना था कि आप पहुंचा दें, बस आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक तआला ने एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान से एक इस बात का ऐलान या इकरार करवाया है कि ऐलान करो, कह दीजिए कुल लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। पूरी आयत का सिलसिला है कि ये मुल्क अल्लाह तबारक तआला का है, और वो जिसे चाहे अता करता है, जिसे चाहे नहीं अता करता। इज्जत और जिल्लत का मालिक वही है, हर चीज़ पे उसकी कुदरत है। दिन को भी उसने पैदा किया है, रात को भी उसी के हाथ में है, और मौत और ज़िंदगी और तमाम जो चीज़ें हैं उसका मालिक अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है। अल्लाह तबारक तआला के एक तरफ इंसानों का रवैया है, और दूसरी तरफ इस बात की तरफ इंसानों को मुतनब्बा किया गया कि देखिए जिस रब के सामने तुम्हें पेश होना है वो ऐसा रब है कि कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दू यअलमुल्लाह व यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। वो तुम्हारे दिलों में जो छुपा हुआ है उसको भी जानता है, जो जिसको तुम जाहिर करते हो उसको भी जानता है, और जो ज़मीन व आसमान में उसको भी जानता है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और फिर इंसानों को ये बात बता दी गई कि जो वाक़यतन ये चाहते हैं, वो वाक़यतन अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, उनकी जो दावा है कि हम अल्लाह को मानते हैं, तो उनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि आप इनके सामने ये बात कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, जो अल्लाह तबारक तआला से मोहब्बत करते हैं उनको चाहिए कि फत्तबिऊनी, मेरी ताबेदारी करें, तो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत भी करेगा, उसके बदले में उनके लिए गुनाहों से मग़फ़िरत भी है, और अल्लाह ताला उन गफूर रहीम है। यानी इस बात को यहाँ क्लियर कर दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना या अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना, उसके लिए ये शर्त है कि फत्तबिऊनी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की जाए, इताअत की जाए, फरमाबरदारी की जाए।
उसके बाद फिर मरियम का मामला सामने आता है कि उनकी जब विलादत होती है तो उसका नाम इमरान के घर में उसकी विलादत होती है, एक बच्ची की, उसका नाम मरियम रख दिया जाता है। और वो नाम रखने वाला इस हवाले से दुआ भी करता है कि मैंने इसको अल्लाह के हवाले कर दिया, उसकी पनाह में दे दिया, और शैतान से हिफाजत के लिए, शैतान के शर से हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की। और उसके बाद फिर वो मरियम जो अपनी ज़िंदगी मेहराब में गुजारती है, अल्लाह ताला की बंदगी में गुजारती है, और मरियम के उस मेहराब में इबादत की जगह पर कई फ्रूट देकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये कहाँ से आए, तो एक जवाब देती है कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह तबारक तआला चाहे तो जिस तरह चाहे बग़ैर हिसाब वो रिज़्क़ दे सकता है। और उसके बाद फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमाए, और फिर उनको बशा दी जाती है कि हाँ तुम्हें बेटा होगा, और बेटा जो यहया के नाम से होगा, और फिर वो आगे अल्लाह ताला का नबी होगा। तो इस मौके पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, बलगनी अल केबर वमरअती आखिर, ऐं मुंहिंजी ज़ाल बि बांझ थी चुकी आहे। लेकिन अल्लाह तबारक तआला फरमायो त ईअं ई थींदो, ऐं असां जेका शइ चाहींदा आहियूं उहा कंदा आहियूं। उन जी निशानी जे तौर ते असां तोखे ॿुधायूं था त 3 ॾींहं तूं ॻाल्हाए न सघंदे, सलास अय्यामिन इल्ला रमज़ा, 3 ॾींहं तूं इशारनि ते ॻाल्हाईंदे, तूं अल्लाह जी तस्बीह कंदो रह, ऐं ईअं ई थींदो, ऐं ईअं ई थियो। ऐं उन खां बाद ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत दे दी जाती है मरियम को कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, लेकिन वो परेशान हो जाती है कि यमससनी बशर, मुझे तो किसी बशर ने मस भी नहीं किया, टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि नहीं, ऐसा ही होगा, और ऐसा हुआ कि बग़ैर बाप की अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को विलादत दी। ईसा अलैहिस्सलाम बीवी मरियम के यहाँ पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें मुख्तलिफ मोजज़े अता किए, जिसमें वो परिंदों को पकड़ के फूंक देता था तो वो परिंदे चलना शुरू कर देते, जो कोढ़ी को अच्छा कर देता था, मादरजाद अंधे को हाथ फेरता था तो वो ठीक हो जाता था। लेकिन ये सब जो मोजज़ात हैं उसके साथ साथ फरमाया गया बिइज़्निल्लाह, ये सब अल्लाह तबारक तआला के इज़्न से मोजज़ात थे जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दिखा रहे थे और दावत दे रहे थे कि इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरात मुस्तकीम, बेशक अल्लाह तबारक तआला मेरा रब्बी है और आपका रब्बी है, मुझे पैदा करने वाला, आपको पैदा करने वाला, मेरी निगहदाश्त निगरानी करने वाला और आपकी निगहदाश्त निगरानी करने वाला अल्लाह ताला है, उसी की बंदगी होनी चाहिए और यही सीधा रास्ता है। लेकिन कौम ने मुख्तलफ अंदाज से इस दावत को ठुकराया। कुछ तमाम कम लोगों ने, बहुत थोड़े लोगों ने इस दावत पर लब्बैक कहा और मुख्तलफ चालें चलते रहे, मुख्तलफ बहाने करते रहे, मुख्तलफ मक्कारियाँ करते रहे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने रिकॉल कर दिया और वापस अपनी तरफ बुलाने का ऐलान फरमा दिया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक तआला ने ये भी फरमा दिया कि इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। फरमाया कि जिस तरह हमने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को हमने पैदा किया और हमने कहा कि हो जा तो बस हो गया। तो अल्लाह ताला का आर्डर होता है। और उसके बाद फिर एक चैलेंज दिया गया
اہل کفار کو کہ بلاؤ ان کو، جو آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان سب کو بلاؤ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ خود بھی آ جائیں، اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں، جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا، خاص طور پر یہود علماء کو جو حق کو چھپاتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، میدان میں نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہ حق کو چھپانے والے۔ یہ عیسائی و یہود کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کبھی اپنی یہودیت کے نام سے ان کو یاد کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے، وہ تو ایک مسلم حنیف، ایک یکسو مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، مشرکین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ جہاں تک ہدایت کی بات ہے تو فرمایا کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت پر وہی ہے جو اللہ کیا ہدایت پر ہے، وہی حقیقت میں ہدایت پر ہے۔ جس کے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، یا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی قبول نہیں ہے، تو اس کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے جو یہاں دی گئی ہے ان لوگوں کو، جو آخر کیوں ان سے بات پسند نہ ہوگی۔ جو بھی اپنے عہد کا پورا کرے اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ اور یہاں اس بات کی تردید کی گئی کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس بات کی دعوت دے کہ میری بندگی کرو۔ بندگی تمام انبیاء علیہ السلام یا تمام داعیان اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف متوجہ کیا ہے، کسی نے بھی اپنی بندگی کی طرف دعوت نہیں دی، اپنے سامنے جھکنے کی دعوت نہیں دی۔ ہر ایک نے، ہر نبی نے، ہر اللہ والے نے جو دعوت دی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہ سارا مکالمہ پورے ہونے کے بعد اعلان کر دیا، افغیر دین اللہ یبغون۔ اللہ تبارک و تعالی اب کیا لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، دین اللہ کو چھوڑ کر اور طریقہ چاہتے ہیں؟ تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تو وہ ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی تو وہ ہیں جس کی کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان کے اندر کوئی بھی فرق نہیں تھا، اور یہ ان سب کا یہ اعلان تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ کسی کا دین، کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہی ایک ہی دین ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔
اسلام ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ان آیات پر اس چیز کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔